محکمہ پنجاب پولیس میں تبادلوں کا سلسلہ جاری۔ پنجاب پولیس میں ایس پی کے بعد ڈی ایس پیز کے بڑے پیمانے پر تبادلے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 47 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کے احکامات پر 14 پولیس افسران کے تبادلے۔ عمر فاروق ایس ایس پی انٹیلیجنس سی ٹی ڈی لاہور تعینات۔ انم فریال ایس پی ہیڈ کوارٹر پیٹرولنگ پولیس لاہور مقرر۔ حیدر علی کا تقرر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان میں کر دیا گیا۔ محمد رضا تنویر ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ کا چارج سنبھالیں گے۔ کرامت بخاری ایڈیشنل ڈائریکٹر ایس پی یو سینٹرل لاہور تعینات۔ محمد اسلم کو ایس پی انویسٹیگیشن برانچ 3 لاہور لگا دیا گیا۔ 28 سے 31 جولائی تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ پی جی ایم اے نے بارشوں کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ مری گلیات سمیت شمالی اور وسطی پنجاب میں لینڈ سلائیڈنگ اور اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اربن فلڈنگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایمرجنسی کی صورت میں پی ڈی ایم اے ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار۔ چینی کے بعد گھی بھی مہنگا ہو گیا۔ مختلف کمپنیوں نے درجہ دوم کا گھی 6 روپے فی کلو مہنگا کر دیا۔ درجہ دوم کا گھی 525 روپے فی کلو تک پہنچا۔ صارفین کا حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ چینی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی۔ شہر کی پرچون دکانوں پر چینی نایاب ہونے سے شہری پریشان۔ صرف ایس ٹی این نمبر والے ڈپارٹمنٹل سٹورز کو چینی کی فراہمی جاری۔ چینی کی عدم دستیابی سے عام صارفین شدید متاثر۔ صارفین اور پرچون دکانداروں کا حکومت سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو قانون کے مطابق گندم ریٹ مقرر کرنے کا حکم۔ عدالت نے محکمہ زراعت کی گندم کے فی من اخراجات کی رپورٹ کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے صدر کسان بورڈ ظفر حسین کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت کا کہنا ہے حکومت بنائے گئے قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ چلڈرن ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری۔ آؤٹ ڈور میں ڈاکٹر کی خاتون مریضہ کے ساتھ بدتمیزی۔ متاثرہ خاتون ثنا حیدر نے سی ایم پورٹل پر شکایت درج کرا دی۔ خاتون کے شوہر حیدر رضوی نے واقعے پر ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات اور شفاف احتساب کا مطالبہ۔ ترقی، سہولت اور عوامی فلاح پر مبنی جدید پنجاب۔ 6 نو تشکیل شدہ واسطہ ایجنسیوں کے PC1 P&D کو ارسال کر دیے گئے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ ڈی جی خان، اوکاڑا، جھنگ، حافظ آباد، سرگود اور جہلم کے PC1 کی منظوری لی جائے گی۔ نئی واسطہ ایجنسیوں سے مقامی سطح پر نکاسی یاب کے درینہ مسائل کا حل ممکن ہوگا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں سیف سٹی کیمروں سے صفائی آپریشن کی نگرانی کا فیصلہ۔ سیکریٹری بلدیات کی جانب سے تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو ہدایات جاری۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سیف سٹی میں مستقل طور پر اپنے نمائندے تعینات کریں گی۔ کیمروں کے ذریعے صفائی نہ ہونے والے علاقوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ پی ایچ اے میں سنگین مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ گزشتہ 2 سالوں میں ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر خرچ کر دیے گئے۔ ریونیو اور جی ایس ٹی کے کروڑوں روپے آپریشنل اخراجات میں اڑا دیے گئے۔ ٹیکس ادائیگیاں روک کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ ادائیگیوں کی غلط ترجیحات سے پی ایچ اے کی پلاننگ بری طرح متاثر۔ ملازمین کی تنخواہوں، پارکوں کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش بھی متاثر۔ سینٹرل پولیس آفس میں افسران کی شدید کمی۔ افسران کے تبادلوں سے کئی سیٹیں خالی۔ متعدد افسران کو کورسز پر چلے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کی 2، ڈی آئی جی کی 4 اور اے آئی جیز کی 4 سیٹیں خالی۔ 3 ڈی آئی جیز اور 3 اے آئی جیز کورسز پر چلے گئے۔
पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास 28 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन अरकान ऐवान में हंगामा आराई करते रहे। अपोजिशन अरकान ने मलिक अहमद खान बच्चर की सजा के खिलाफ नारेबाजी की। वॉकआउट के कुछ देर बाद अपोजिशन अरकान वापस अपनी नशिस्तों पर आकर बैठ गए। लाकानूनियत की एक और नई दास्तान लिखी गई। लॉलेसनेस ने एक और बैरियर वो अबूर किया। सूबा पंजाब 12.5 करोड़ अवाम का सूबा, सबसे बड़ा सूबा, उसके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को 10 साल की सजा दी गई। हम तमाम उसकी प्रोटेस्ट करते हैं। हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और देखना चाहिए ये आसमानी आफात जो आ रही हैं, जो सैलाब आ रहे हैं, जो बारिशें हो रही हैं, इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुल रही। मलिक अहमद बच्चर को सजा सुनाकर लाकानूनियत की दास्तान रकम की गई। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का ऐवान में खिताब। कहा, इजलास में अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क समेत हर मेंबर का सर शर्म से झुका हुआ है। मुल्क में फस्तायत और बर्बरियत का राज है। झूठा मैंडेट देकर कौम को बंद गली में धकेला गया। हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। सैलाब और बारिशों के बावजूद आंखें नहीं खुल रही। ये जो एक शर्मंगेज टोला है, ये हकीकत में फितनेबाज हैं और एक फितने की पुष्टपनाही करते हैं। हमने पाकिस्तान की स्टेट के इदारों पर हमले नहीं किए थे। हमने कोर कमांडर हाउस पर हमले नहीं किए थे। हमने जीएच के ऊपर हमले नहीं किए थे। सुवात में जो 18 मासूम बच्चे, उनके वालिदैन जिस तरह वो 2 घंटे बका करते रहे, कहां था ये टोला? अपोजिशन शरंगेजों का टोला है, फितना की पुष्टपनाही कर रही है। जो शोहदा के मुजस्समों को आग लगाए, उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? अदालतों से मफरूर अफराद को निशान इबरत बनाना होगा। अगर ये हमारे शोहदा के मुजस्समों को आग लगाएंगे तो उन्हें कैसे छोड़ा जाएगा? हमें भी नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाले फैसलों पर एतराज़ था, लेकिन हमने कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं किया। दरिया सवात में 14 लोग सैलाब में बह गए। वज़ीर आला KPK किधर थे? चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद का अपोजिशन के रवैये पर सख्त रद्द-ए-अमल। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर की मियां मोहम्मद अजहर के घर आमद। अहले खाना से साबिक गवर्नर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी भी की। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, MP हाफिज फरहत, फारूक जावेद मून और एडवोकेट अबूजर सलमान नियाज़ी भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, PTA तशद्दुद की सियासत पर नहीं यकीन रखती। अब सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह की मियां मोहम्मद अजहर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। रहनुमा PTA शौकत बसरा भी हमरा थे। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की भी मियां मोहम्मद अजहर की रिहाइश का आमद। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा अहमद एहसान और मियां मरगूब अहमद ने भी घर जाकर ताज़ियत की। सबतैन खान, असद उमर, अजीज़ुर रहमान चंद, रियाज फतेहाना का भी इजहार ताज़ियत। मौलाना तारिक जमील ने फ़ोन करके इजहार अफसोस किया। चेयरमैन मुस्लिम लीग इजाजुल हक की मियां अजहर की घर आमद। मियां हमाद अजहर से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते इजाजुल हक बोले, मरहूम मियां अजहर का सियासत में अहम किरदार रहा है। मियां अजहर सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा बाब थे और हमारा उनसे 1950 से करीबी ताल्लुक़ रहा है। उम्मीद है मियां अजहर के पीछे रह जाने वाले उनकी सियासी राह पर चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का खदशा। हमाद अजहर का अदालत से रजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर ने अदालत से रजू करने का फैसला करीबी अफराद से मशवरे के बाद किया।